किताब विपरन की रीत तो सच दा मार्ग भाग दूजा। लेखक सरदार गुरबख्श सिंह काला अफगाना। दूजे कांड दा पहला भाग भेटा, दूजा भाग अर्पण करना अते भाग तीजा पूजा दा धान अते गुर इतिहास। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दूजे कांड विच आप जी सुनोगे परमात्मा दे नाम ते अथवा इष्ट देव की प्रसन्नता लई कीते जांदे चढ़त चढ़ावे बारे गुरबाणी विचार। नंबर 1 भेटा। ब्राह्मणी अर्थां वाली पूजा दे नाल भेटा अथवा अर्पण शब्द धार्मिक तौर ते जुड़े हुए हैं। इष्ट की पूजा वजों पदार्थ भेटा करने अथवा अर्पण करने वैदिक काल तो धर्म की रीत बनी हुई है। महान कोश अनुसार भेट पद का अर्थ है अर्पण योग वस्तु, उपहार, नज़र। भेटा का अर्थ कीमत या मुल भी है। जिवें सत्कार वजों किसी धर्म ग्रंथ की कीमत कहण दे थां भेटा कहना, गुरबाणी विच भेटा पद हेठ लिखे अर्थां विच आया है। भेट करना, अर्पणा। टहल करूं तेरे दास की, पग झारों बाल, मस्तक अपना भेट द्यों, गुण सुनो रसाल। पन्ना 810। अर्थ, हे प्रभु मेहर कर, मैं तेरे सेवक की सेवा करदा रहा। मैं तेरे सेवक दे चरण अपने केसां नाल झाड़दा रहा। मैं अपना सिर तेरे सेवक अगे भेट करदिआं ते उस पासों तेरे रस भरे गुण सुणदा रहा। मरण ना मंदा लोकां आखीऐ, जे मर जाने ऐसा कोई, सेवो साहिब समरथ अपना, पंथ सुहेला आगे होए। पंथ सुहेले जावो तां फल पावो, आगे मिले वडाई, भेटे स्यों जावो, सच समावो, तां पत लेखै पाई। मैली जाए पावो, खसमे भावो, रंग स्यों रलियां माणै। मरण न मंदा लोकां आखीऐ, जे कोई मर जाणै। पन्ना 579। अर्थ, हे लोको, मौत नूं माड़ा ना आखो, मौत चंगी है। पर तदों ही जे कोई मनुख उस तरीके नाल जीव के मरना जाणदा होवे। ਉਹ तरीका यह है कि अपने सर्ब शक्तिमान मालक नूं सिमरो तां कि जीवन के सफ़र विच रस्ता सौखा हो जाए। सिमरन की बरकत नाल सौखे जीवन रस्ते उत्ते तुरोगे तां इस दा फल भी मिलेगा ते प्रभु की हजूरी विच इज्जत मिलेगी। जे प्रभु के नाम की भेटा लैके जाओगे तां उस सदा थिर प्रभु विच एक रूप हो जाओगे। कीते कर्मां दा हिसाब होण वेले इज्जत मिलेगी। प्रभु की हजूरी विच थां प्राप्त करोगे ते खसम प्रभु नूं चंगे लगोगे। जिहड़ा जीव ये भेटा लैके जांदा है वो प्रेम नाल आत्मक आनंद माणदा है। हे लोको, मौत नूं माड़ा ना आखो, पर इस गल नूं उही समझदा है जिहड़ा इस तरह मरना जाणदा है। सीस भेट। काया गढ़ सोहिया, मेरे प्रभ मोहिया, क्यों सास गिरास विसारिए, अरदिष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी, हों सतगुर कै बलिहारीए। सतगुर आगे सीस भेट द्यों, जे सतगुर साचे भावै, आपे दया करो प्रभ दाते, नानक अंक समावै। पन्ना 1114। अर्थ, जिस जीव नूं मेरे प्रभु ने अपने प्रेम विच जोड़ लिया उस दा शरीर किला सोहना हो जाता है। उस प्रभु नूं हरेक साह दे नाल, हरेक गराही दे नाल भाव सदा ही याद करना चाहिदा है। उस नूं कदे भी भुलाउणा नहीं चाहिदा। हे भाई, मैं उस अदृष्ट अगोचर परमात्मा दे चरनां नूं गुरु दी शब्द दी बरकत नाल अपने हिरदे विच वसा लिया है। मैं गुरु दे सदके हाँ। जे सदा थिर प्रभु दे रूप गुरु चंगा लगे ਤਾਂ मैं अपना सिर गुरु दे अगे भेट धर दियां। हे प्रभु, जिस मनुख उत्ते तू आप ही मेहर करदा है वो तेरे चरनां विच लीन हो जाता है। हुक्म मन्नण दी सच्ची भेटा। तुदनो निवण मन्नण तेरा नाउँ, साच भेट बैसण को थाउँ, सत संतोख होवे अरदास, तां सुण सद बहालै पास। पन्ना 878। अर्थ, हे प्रभु, तेरे नाम नाल डूंगी सांझ पाउणी
ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਭੇਟਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਲਈ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੰਤੋਖ ਧਾਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਰ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਸਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾਲਦਾ ਹੈ। ਭੇਟਤ ਮਿਲਿਆ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਭੈ ਮਿਟੇ ਤੁਮਾਰੇ ਲਾਏ, ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਹਰ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਰਹਾਉ। ਪੰਨਾ 201। ਖੇਮ ਭਇਆ ਕੁਸ਼ਲ ਘਰ ਆਏ, ਭੇਟਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਗਈ ਬਲਾਏ। ਰਹਾਉ। ਪੰਨਾ 201। ਪਦ ਅਰਥ। ਖੇਮ ਸੁੱਖ, ਕੁਸ਼ਲ ਘਰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ। ਭੇਟਤ ਮਿਲਿਆ, ਬਲਾਏ ਮਾਇਆ ਚੁੜੇਲ। ਰਹਾਉ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਬੋਹਿਤ ਭਏ, ਲਗ ਸਾਗਰ ਤਰਿਓ ਤੇ, ਭੇਟਿਓ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਚਾ ਪ੍ਰਭ ਸਿਉਨੇ। ਪੰਨਾ 431। ਅਰਥ। ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਕੋਮਲ ਚਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਬਣ ਗਏ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਦਾ ਲਈ ਪੱਕਾ ਪਿਆਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਭੇਟਤ ਛੂਹਣਾ, ਲੱਗਣਾ, ਪਰਸਣਾ। ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ ਪਾਪ ਕੋਟ ਉਤਾਰੇ, ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਇਹ ਭਵਜਲ ਤਾਰੇ। ਓਏ ਸਾਜਨ ਓਏ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਜੋ ਹਮ ਕੋ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ। ਰਹਾਓ। ਪੰਨਾ 739। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਚਿਤਾਇਆ, ਸੰਗਤ ਕਰਤ ਸੰਤੋਖ ਮਨ ਪਾਇਆ। ਸੰਤਾਂ ਚਰਨ ਮਾਥਾ ਮੇਰੋ ਪਉਤ, ਅਨਕ ਬਾਰ ਸੰਤਾਂ ਡੰਡੌਤ। ਪੰਨਾ 899। ਭੇਟੈ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਪਜੇ ਗਿਆਨ ਦੁਰਮਤ ਛੀਜੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਗਗਨੰਤਰ ਪੀਜੈ। ਏਸ ਕਲਾ ਜੋ ਜਾਣੇ ਭਿਓ, ਭੇਟੇ ਤਾਸ ਪਰਮ ਗੁਰਦੇਵ। ਪੰਨਾ 974। ਅਰਥ। ਪ੍ਰਭੂ ਮਿਲਾਪ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਦੀ ਮਤ ਨਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉੱਚੀ ਉਡਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਰਸ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅੱਪੜਨ ਵਾਲੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਭੇਦ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭੇਟਾ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ ਹਰ ਥਾਂ ਭੇਟ, ਭੇਟੈ ਆਦਿ ਪਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਮਿਲਣਾ, ਪਰਸਨਾ, ਛੂਹਣਾ ਆਦਿ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧੀ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਂ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਜੀਵਾਂ ਸੋਏ ਤੁਮਾਰੀ, ਤੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਠਾਕੁਰ ਅਤ ਭਾਰੀ। ਤੁਮਰੇ ਕਰਤਬ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੋ, ਤੁਮਰੀ ਓਟ ਗੋਪਾਲਾ ਜੀਓ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਮਨ ਹਰਿਆ ਹੋਵੈ, ਕਥਾ ਸੁਣਤ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਵੈ। ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਸਾਧ ਸੰਤਨ ਕੈ, ਸਦਾ ਜਪੋ ਦਇਆਲਾ ਜੀਓ। ਪੰਨਾ 104। ਭਾਗ ਦੂਜਾ। ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ। ਅਸਾਂ ਪਿੱਛੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਜਾ ਵਜੋਂ ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਪਦਾਰਥ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਥਵਾ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਰੋਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਲੋਟ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਦੁਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮੇਤ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਲੋਕ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਅਥਵਾ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਉਸ ਦਾਤੇ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦ ਹੈ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦਾਤੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਦਾਤ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੋੜ ਦੇਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਸਭ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇਰਾ, ਕਿਆ ਕੋ ਪੂਜ ਚੜਾਵੇ। ਪੰਨਾ 542। ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਉਪਹਾਰ ਵਜੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਸਤ ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਪਹਾਰ ਵਜੋਂ ਮੋੜ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਉਪਹਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਉਸ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਮਖੌਲ। ਕਿੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਮਖੌਲ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਤਨ
ਇਹ ਮਨ, ਇਹ ਜਿੰਦ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰੀਤ ਬੜੀ ਅਰਥਹੀਣ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰੀ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਕਿਆ ਦੇਵੋਂ ਜਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਤੇਰਾ, ਸਦ ਬਲਹਾਰ ਜਾਉ ਲੱਖ ਬੇਰਾ, ਤਨ ਮਨ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਜਿਆ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਨੀਚ ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ। ਪੰਨਾ 887। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਬਤਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕਾ, ਕਹੋ ਤਿਨ ਕੋ ਕਿਆ ਦਿਨਬੇ, ਸਭ ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੂੰ ਅਰਪ ਅਰਪਾਉਂ, ਕੋਈ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਬੇ। ਪੰਨਾ 1320। ਅਰਥ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਜਨ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਤਨ ਮਨ ਸਦਾ ਲਈ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਭਾਵ ਮੈਂ ਆਪਾ ਭਾਵ ਮਿਟਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦਾ ਮਾਣ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਰਹਾਂ। ਹਉ ਮਨ ਅਰਪੀ ਸਭ ਤਨ ਅਰਪੀ, ਅਰਪੀ ਸਭ ਦੇਸਾਂ, ਹਉ ਸਿਰ ਅਰਪੀ ਤਿਸ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਦੇਹ ਸੰਦੇਸਾ। ਅਰਪਿਆ ਤਾਂ ਸੀਸ ਸੁਥਾਨ ਗੁਰ ਪੈ, ਸੰਗ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਖਾਇਆ, ਖਿਨ ਮਾਹੇ ਸਗਲਾ ਦੂਖ ਮਿਟਿਆ, ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਇਆ। ਦਿਨ ਰੈਣ ਰਲੀਆਂ ਕਰੈ ਕਾਮਣ, ਮਿਟੇ ਸਗਲ ਅੰਦੇਸਾ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਕੰਤ ਮਿਲਿਆ, ਲੋੜ ਤੇ ਹਮ ਜੈਸਾ। ਪੰਨਾ 247। ਗੁਰਮਿਲ ਲੱਦਾ ਜੀ ਰਾਮ ਪਿਆਰਾ ਰਾਮ, ਇਹ ਤਨ ਮਨ ਦਿੱਤੜਾ ਵਾਰੋ ਵਾਰਾ ਰਾਮ। ਤਨ ਮਨ ਦਿੱਤਾ ਭਵਜਲ ਜਿੱਤਾ, ਚੂਕੀ ਕਾਣ ਜਮਾਣੀ, ਅਸਤਰ ਥੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਆ, ਰਹਿਆ ਆਵਣ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਘਰ ਲੱਦਾ ਸਹਿਜ ਸਮੱਧਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਆਧਾਰਾ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਮਾਣੇ ਰਲੀਆਂ, ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕਉ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਪੰਨਾ 576। ਅਰਥ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇਹ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਨਣੀ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਸਵਾਰਨੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਜਲ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਨਾਨਕ ਆਖ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋ ਮੇਰੋ ਮੇਰੋ ਕਰਤੋ, ਤੋ ਲੋ ਬਿਖ ਘੇਰੇ, ਮਨ ਤਨ ਬੁੱਧ ਅਰਪੀ ਠਾਕੁਰ ਕੋ, ਤਬ ਹਮ ਸਹਿਜ ਸੋਏ, ਜੋ ਲੋ ਪੋਟ ਉਠਾਏ ਚਲਿਓ, ਤੋ ਲੋ ਡਾਨ ਭਰੇ, ਪੋਟ ਡਾਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਤੋ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭੈ। ਪੰਨਾ 214। ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਤਨ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ, ਮਨ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਸੀਸ ਆਪਣੀ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧ ਦਾ ਫੋਕਾ ਹੰਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਵਾਰਥੀ ਮੰਤਵ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਨਾਲ ਮਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਘਾੜਤ ਘੜਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਪੂਜਾ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ।
ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਪੂਜਾ ਜੋੜਨੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੁੱਲ ਹੀ ਲੈ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਜਿਹੀ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਵਿਪਰ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸਖਤ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਭੋਜਨ ਅਥਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਇਸ ਨਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਭੇਟਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਏ ਜੋ ਮੈਂ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮਦ, ਮਤਸਰ ਇਹ ਅਰਪ ਸਗਲ ਦਾਨ ਕੀਨਾ, ਪੰਨਾ 1210। ਉਸ ਦੀ ਵਸਤੂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਦਾ ਘਟੀਆ ਡਰਾਮਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ। ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਤੁਝੇ ਕਿਆ ਅਰਪੋਂ, ਪੰਨਾ 694। ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਰਲ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਹੰਕਾਰ, ਚੁਗਲੀ, ਨਿੰਦਿਆ, ਈਰਖਾ, ਮਾਇਆ ਗ੍ਰਸੀ, ਮੇਰ ਤੇਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆਦਿ ਬੇਅੰਤ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੀ ਉਪਜ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਪੋਟਲੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾਹ ਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਆ ਟਿਕੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਭੈ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਦਾਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਠਾਉ ਕਾ ਪੈ ਜਾਈਐ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਕਰ ਜੋੜ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਧਿਆਈਐ। ਧਿਆਏ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਆਪਣਾ, ਮਨੇ ਚਿੰਦਿਆ ਪਾਈਐ। ਤਜ ਮਾਨ ਮੋਹ ਵਿਕਾਰ ਦੂਜਾ, ਏਕ ਸਿਉ ਲਿਵ ਲਾਈਐ। ਅਰਪ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਭੂ ਆਗੈ, ਆਪ ਸਗਲ ਮਿਟਾਈਐ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਧਾਰ ਕਿਰਪਾ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਸਮਾਈਐ। ਪੰਨਾ 704। ਭਾਗ ਤੀਜਾ। ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਾਨ ਅਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂਜਾ ਵਜੋਂ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਥਨੀ ਦੇ ਸੂਰੇ ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੁਧਨੋ ਨਿਮਣ ਮੰਨਣ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, ਸਾਚ ਭੇਟ ਬੈਸਣ ਕੋ ਥਾਉ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ ਅਰਦਾਸ, ਤਾਂ ਸੁਣ ਸਦ ਬਹਾਲੇ ਪਾਸ। ਪੰਨਾ 878। ਭਾਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਾਂਗਾ। ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਹੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਅਸਲ ਨਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਭੇਟਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਉੱਤਮ ਭੇਟਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਾ ਭਾਵ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸੁਆਰਥੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਸੰਤੋਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਰ 'ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਅਥਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਠੱਗ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਘੜੀ ਹੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਰੀਤ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਅਨਮੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਪਦਾਰਥ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਪਦਾਰਥ ਅਥਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆਦਿ ਕਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਦਾ ਹੀ ਘਟਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਿੰਦ ਦਾ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਅਕਬਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਆਇਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਨੇਹ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦ ਲੰਗਰ ਦਾ ਸਾਦਾ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਛਕਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਬਿਹਿਸ਼ਤ ਹੋ ਦਿਸਿਆ। ਸਮਰਾਟ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ
ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ, ਪਰਸਪਰ ਪਿਆਰ, ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਵਿਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ। ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਮਰਾਟ ਦੀ ਇਹ ਭੇਟਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਠੀਕ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਦਾਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਧਨ ਨਾਲ ਦਲਿੱਦਰਤਾ, ਹਰਾਮਖੋਰੀ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਆ ਵੜਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਸਨ 1604 ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਹੁਮ-ਹੁਮਾ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਰ ਗੁੰਦ ਕੇ ਪਾਏ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਛਿੜਕਣ, ਸ਼ੰਖ ਵਜਾਉਣ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਰਾਸ 3 ਅੱਸੂ 48 ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਰਾਜ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਪੁਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਬੈਠ ਦੀਵਾਨ ਲਗਾਇਓ, ਗਨ ਸਿੱਖ ਪਿੱਖ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪਗਿਓ, ਸਭ ਬੀਚ ਸੁਹਾਵਤ ਗ੍ਰੰਥ ਧਰਿਓ, ਕਰ ਸੇਵਕ ਸੁੰਦਰ ਚੌਰ ਫਿਰਿਓ, ਲਗ ਢੇਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਗਇਓ ਸੋ ਤਹਾਂ, ਬਹੁ ਲਿਆਵਤ ਸਿੱਖ ਆਨੰਦ ਮਹਾ, ਸ਼ੁਭ ਫੂਲਨ ਮਾਲ ਵਿਸਾਲ ਕਰੇ, ਬਹੁ ਰੰਗਨ ਕੈ ਵਿੱਚ ਗੁੰਫ ਧਰੇ, ਗਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਾਵਤ ਹੈ, ਬਹੁ ਭਾਂਤਨ ਫੂਲ ਚੜਾਵਤ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਮਾਲ ਸੋ ਫੂਲ ਵਿਸਾਲ ਲਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਮੀਪ ਚੜਾਏ ਦਏ, ਬਹੁ ਧੂਪ ਸੋ ਆਗ ਤੋ ਖਾਵਤ ਹੈ, ਕਸ ਚੰਦਨ ਕੇਸਰ ਪਾਵਤ ਹੈ, ਚਰਚੇ ਅਰਚੇ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਤ ਤਰੇ, ਗਨ ਸੰਖ ਬਜਾਵਤ ਫੂਕ ਪਰੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪਾਉਣੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਗੁੰਦ ਕੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਫੁੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰਨੇ ਅਥਵਾ ਚੜਾਉਣੇ ਅਤੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਛਿੜਕਣੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਖਾਉਣੀਆਂ ਇਹ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅਪਾਰ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਫਲ ਭੇਟਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾ ਇਹ ਪੂਜਾ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜੋਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਜਾਣੀ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਦੀ ਭੇਟਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਫਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪੂਜਾ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਰਜਿਤ ਸਨ। ਜਿਉਂ ਮਰਿਆਦਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਗਊ ਮਾਸ ਅਖਾਜ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸੂਰ ਸੌਗੰਧ ਬਿਆਸ, ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਜਵਾਈਏ ਪਾਣੀ ਮਦਰਾਜ, ਸਹਾ ਨਾ ਖਾਈ ਚੂਹੜਾ ਮਾਇਆ ਮੁਹਤਾਜ, ਜਿਉਂ ਮਿੱਠੇ ਮੱਖੀ ਮਰੇ ਤਿਸ ਹੋਏ ਆਕਾਜ, ਤਿਉਂ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਦੀ ਝਾਕ ਹੈ ਵੇ ਖੰਡ ਪਾਜ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਅਰਥ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣਾ ਹਰਾਮ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰ ਦੇ ਮਾਸ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਖਾਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਹੈ। ਸਹੁਰੇ ਲਈ ਜਵਾਈ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਚੂੜਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਸਹੇ ਦਾ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਮੱਖੀ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਗਲੇਫੀ ਵਿਖ ਹੈ। ਰਹਿਤਵੰਤ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜੋਈ, ਕਰ ਉਪਾਵ ਧਨ ਖਾਟੇ ਜੋਈ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਘਰ ਕੋ ਨਿਰਭੈ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਭੂਲ ਨ ਕਬਹੂ ਗਹਿ ਹੈ। ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਭਾਈ ਦੇਸਾ ਜੀ। ਅਰਥ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਰਹਿਤਵੰਤ ਸਿੱਖ
ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇ, ਪੂਜਾ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ। ਹਉਮੈ ਭਗਤ ਕਰੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਨਾ ਮਨ ਪੀਜੇ ਨਾ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਹਿਣ ਆਪ ਜਣਾਏ, ਬਿਰਥੀ ਭਗਤ ਸਭ ਜਨਮ ਗਵਾਏ। ਪੰਨਾ 1277। ਕਿਤਾਬ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਭਾਗ ਦੂਜਾ। ਲੇਖਕ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਅਫਗਾਨਾ। ਦੂਜੇ ਕਾਂਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਭਾਗ। ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਰੂਪੋਵਾਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।